ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಮಿತ್ರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. This is to certify that Reality International Sports Academy has been assessed by guidelines. Senior person Shri P.N. Rudraprasad, director, writer, poet, and drama, TV serial, and documentary. P.N. Rudraprasad is basically a drama director. He is a director, many documentary, and also producer. He has written many scripts, and also he directed Vachanamrita TV serial. Basita Kaivara head, singer, music and CD director, actor, dancer and social service. She is very good singer and he has composed songs in her own music direction. He has acted documentary series, drama, etc. Very good dancer. He given more than 100 singing programs and then she got 16 awards. She got honorable doctorate and I'm very happy and proud to announce today onwards, ma'am, today onwards you are the new world record holder. Congratulations, ma'am. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಕೈವಾರ್ ಎಚ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸೇವಾ ಯೋಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. On behalf of Reality Book of World Record, this is to certify that Reality International Sports Academy has been assessed by guidelines. Shri Dr. Rajesh Gowda, TC, advocate and director, Bengaluru Advocates Cooperative Society and founder of Malay Madheshwar Education Trust. Rajesh Gowda sir is one of the eminent advocate in Bangalore. He is given justice for his clients. He always towards poor people. He is encouraging cultural activities, arts, sports activities. He also educated a lot of poor students in his Malay Madheshwar Education Trust by given free education. Give them a big applause. He was donated a lot of textbooks, uniforms, shoes and even COVID time he was given sanitizer. He conducted many programs towards development of Karnataka culture, literature, poems, novels, etc. Wow, great person. More than 50 novels he wrote on. Very great, namely Dr. Ambedkar, Dr. Rajkumar sir, Vishwaguru Basavanna, etc. Recently he was writing a book of famous Kannada actor about Dr. Puneeth Rajkumar. Appu Pustaka. Great sir, great. Please give them a big applause. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡವಂತೆ, ಆದರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ತಟ್ಟೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. Later on he came to Bangalore in search of vacancy. Beginning he is a very cleaner in hotel. Wow, ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗೋದರು. And she got more than 200 awards on behalf of people of Karnataka and also on behalf of media. And she now Chalabidada Chalagati. Give them a big applause. Mrs. Manjula Ashok. Today onwards you are the world record holder. Very proud of you, ma'am. Nandan sir, please. ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಯೋಧ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕಡ್ಕೋಳ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಥರನೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾನ್ ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವರೂಪ. ಇವ್ರು ಏನು ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ಹೆಸರು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತೊಗೊಳೋದು ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತೊಗೋಬೋದು, ಮೆಡಲ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೀರರು ಮಾತ್ರನೇ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ವೀರರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನ ಯಾರು ಬಳಸೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 18 ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 18 ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಬಾಸಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಆರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಏಜ್ 45 years. He is working in a very good post, successful company, and his heart also beat for social service, and he given prominence to health camp to many. His service for field of education and also nature lover and kindful to bird animal to keep this mind. Many organizations felicited him by honorary human award also, and has honored by taking Rajyotsava award. Give them a big applause. Vikramaditya award and Dr. Rajkumar award, Dr. APJ Abdul Kalam award, and many more awards, and also honorary doctorate by doctorate award. I am very proud to announce today onwards, sir, world record holder. Congratulations, sir. And also Karnataka Youth Welfare Association ಇವರಿಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇವಾ ಯೋಧ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗೌರವ ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿ ಸರ್. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಾಟೆ AP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಾಟೆ AP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾಡಿನದ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಮಣಿ P ಅವರು, ಗಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಮಣಿ P ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಕರೋಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನವದೆಹಲಿ ಅವರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಶೋಯಬ್ ಎಂ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಶೋಯಬ್ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ, ಒಡನಾಟ, ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ತಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೃಪೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದಂತಹ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂತಹ, ಗಾಯಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಚೋತಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕರು. ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನವದೆಹಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡಂಬರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಆ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಡ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ. ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಸಿಗಲಿ, ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ. ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ಗಾಯಕಿ, ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಭ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಂತರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಶುಭ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಶುಭ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶುಭ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಶುಭ ಅಂತ ಸಿಗ್ಗರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಭ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಭ ಅಂತ ಕರೆದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಘದವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಾಟೆ ಪಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾಡುವ ಶಿರಸ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕಾಶಿನಾಥರವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕವಾದ, ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ದಿರ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಶಾರದಾ ಪುತ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಭಿನಯ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ವೀರರುಗಳು ನಾವು ಶಿರಸ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮುರಿಯುವಂಥವರಾಗಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸ ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೆಯಲು ನಾನು ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೃದಯ ರಘುವೀರಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಅದು ಏನೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ವೀರ ಛಲವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕಡ್ಕೋಳ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪೂರಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮರೆಕಾಯಂತೆ ಎಲ್ಲೇ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಭಾರತ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಉಡುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ, ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾರತದ 4ನೇವರು 5ನೇವರು ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ 1998 ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮೃತಸರಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುಮಾರು 100-150 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಶೋರ, ಭಾರತ ಕಿಶೋರ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ 96 ಇವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.